So next, neurological structures air damages signs or neurological signs. Now, neurological signs key hobe that depends on which structure has been damaged, which in turn depends on whereabout the damage is, and therefore neurological signs খানিকটা হলেও help us to diagnose the site or the level or to localize the lesion. And accordingly, cortical structures are vulnerable to get damaged. And cortical structure মানে এই জিনিসগুলো হতে পারে corticospinal damage, corticonuclear damage, এই যে কর্টেক্সে corticospinal and corticonuclear fibers গুলো অনেকখানি ওয়াইডলি সেপারেটেড থাকে। অ্যান্ড তারপর অনেক সময় দেখা যায় corticospinal ড্যামেজ হলেও পুরোটা একসাথে ড্যামেজ হয়নি। So limb weakness can be asymmetrical বা হয়তো only upper limb controlling fibers damage হয়েছে, so can be monoparesis, only corticonuclear damage হয়েছে। এগুলো নিচের দিককার লিশনেও হতে পারে। Contralateral homonymous hemianopia because parietal cortex and temporal cortex দিয়ে optic tract and optic radiation pass করে। So optic tract and optic radiation তার মানে এই nasal fibers, এই temporal fibers, এই চোখ, এই যদি অপটিক ট্র্যাক্ট নষ্ট হয় বা অপটিক রেডিয়েশন নষ্ট হয় তাহলে এই চোখের কি হলো, এই টেম্পোরাল ফাইবার্স আছে, সো এই চোখের এই দিকটা, সো এই দিকটা নষ্ট হয়ে গেল, এই ফিল্ডটা, এই হাফের ফিল্ডটা, এই দিকটা, ফিল্ডের এই দিকটা, এই চোখের নেজাল ফাইবার্স, দেয়ারফর ফিল্ডের এই দিকটা নষ্ট হয়ে গেল, সো দুটো চোখেরই identical sided field is lost, so homonymous hemianopia. Aphasia because of speech area involvement, it can be Broca's aphasia or it can be Wernicke's aphasia. Internal capsule খুব বেশি কেউ থাকে না except corticospinal corticocapsular region, and capsular region মানে শুধু ইন্টারনাল ক্যাপসুল নয়, ইন্টারনাল ক্যাপসুল মানে এই যে কর্টিকোস্পাইনাল যে নামে, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের পোস্টেরিয়র লিম্ব, জেনু অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র লিম্ব। এই যে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের আশেপাশে থাকে বেজাল নিউক্লিয়াইগুলো, তার মানে বেজাল গ্যাংলিয়ন অ্যান্ড ওই যে গ্রুপটা পুটামেন, বেজাল গ্যাংলিয়া, থ্যালামাস, অ্যান্ড বহু সময় এই ইন্টারনাল ক্যাপসুল বলতে আমরা এটা বোঝাচ্ছি দিস ইজ দিস রিজিয়নটা, অ্যান্ড দেয়ারফর ইন্টারনাল ক্যাপসুল ইনক্লুডিং এই বেজাল নিউক্লিয়াই এর বা বেজাল গ্যাংলিয়নিক রিজিয়ন। Midbrain. So now we come to brain stem, midbrain, pons, medulla, brain stem. So therefore, site of all the cranial nerve nuclei, and therefore এখানে structures vulnerable যেমন corticospinal, corticonuclear, then midbrain, third, fourth, nuclei damage হলে কিন্তু ipsilateral যখন cranial nerve palsyটা হচ্ছে, cranial nerve palsy except seventh এর lower half and therefore face এর lower half, এটাকে বাদ দিলে বাকি সব cranial nerve palsy will be due to either তাদের nucleus damage or nucleus থেকে যে fibers গুলো are coming out তাদের damage, and therefore the effect will be ipsilateral because cranial nerve এর angle থেকে the lesion is element type of lesion. Fourth nerve palsy, 1+3 মানে এই 1 hemiplegia, 3 cranial nerve palsy 3, এই থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি, এই দুটো কম্বিনেশনকে আবার ওয়েবার সিনড্রোম বলে ডাকা হয়। কিছু কিছু মহাপুরুষ প্র্যাকটিক্যালি এগুলো একটু জিজ্ঞাসা করে। পন্টাইন, দেয়ারফোর কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার, এই যে এখানে কিন্তু সেভেন্থ নার্ভ নিউক্লিয়াসের ড্যামেজ হতে পারে, হলে কিন্তু ইপসিল্যাটারাল গোটা হোল অফ দ্য ফেস উইল বি ড্যামেজ, দেয়ারফোর এলিমেন্ট টাইপ। সিক্স নার্ভ পলসি, পন্সে আছে সেই নিউক্লিয়াসটা যেখানে এসে ফেস থেকে টাচ সেন্সেশনে ট্রাইজেমিনাল ফাইবার্স টার্মিনেট করে, therefore ipsilateral half of the face থেকে
টাচ সেন্সেশন লস্ট, এই যে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক পন্স দিয়ে নামে, দেয়ারফর হর্নার সিনড্রোম। আর কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার, সরি, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ফাইবার, যেটা স্পাইনাল কর্ড দিয়ে উঠছিল, এই গিয়ে পন্স হয়ে তারপরে চলে যায় থ্যালামাসের দিকে। So therefore, loss of pain and temperature sensation from the contralateral half of the body, because this was carrying fibers from the opposite sided dermatomes. মেডালাতে corticospinal, corticonuclear, so contralateral upper and lower limb weakness, এই উইকনেসটা লেখা হয়নি হয়তো, 12th nerve, 9th, 10th, 11th nerve, therefore bulbar palsy. Pain sensation from the face, because touch sensation এর fibers চলে গেছে পন্সে, এখানে হচ্ছে pain and temperature spinal nucleus of trigeminal, এখানে হর্নার্সও হতে পারে বিকজ অফ sympathetic trunk. Pain and temperature from the contralateral half of the body, because এই lateral spinothalamic এই উঠছে মেডালা, পন্স, and thereafter সে অন্যদিকে চলে যাবে। Loss of deep sensation, because dorsal column মেডালা অব্দি ওঠে, dorsal column, so dorsal column ipsilateral half of the body থেকে deep sensation, প্লাস মেডালাতে আরো কিছু স্ট্রাকচার থাকে, হয়তো একটু আমি দু একটা বলেছি, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসের জন্য ভার্টাইগো। সেরিবেলার লিশন বা স্ট্রোক, সেরিবেলামের ম্যানিফেস্টেশন ইপসিল্যাটারাল দিকে পাওয়া যায়। এটা নিয়ে আর কিছু বলার নেই, এটা তুমি ভিডিওতে দেখেছো, এটা দেখেই বুঝতে পারবে। সো অ্যাটেক্সিয়া টাইমেন সুইং হচ্ছে একদিকে, একটা ট্রেমার, ভদ্রলোককে দেখেছিলে, একটা গোল বা ইন্টেনশন ট্রেমার, গোল রিচিং ট্রেমার, যত হাত যেন নাকের দিকে আসছে তত বেশি হাতটা কাঁপছে, এই ট্রেমারের জন্যই ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশন। ডিসডায়াডোকোকাইনেশিয়া, র্যাপিডলি অল্টারনেটিং মুভমেন্ট করতে না পারা। আর এই যে ডিসমেট্রিয়া, এই যে ল্যাক অফ কোঅর্ডিনেশনের জন্যই ফিঙ্গারটা ওভারশুট করে নাকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, সো দ্যাট ইজ কল্ড ডিসমেট্রিয়া। আর চোখে একটা নিস্ট্যাগমাস, ফ্লপি মাসলস একটু হয়, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। সো সেরিবেলার লিশন কাইন্ড অফ একটা নিজস্ব ইউনিক ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসে, সে সেরিবেলার স্ট্রোকই হোক, সেরিবেলার ডিজেনারেশনই হোক, সেরিবেলার ডিমাইলিনেশনই হোক, সেরিবেলার টিউমারই হোক। সেরিবেলার লিশনের ফিচার্স হচ্ছে সেরিবেলাম ড্যামেজ হলে যে ফিচার্সগুলো হবে সেইগুলো, সেটা যে ডিজিজ দিয়ে সেরিবেলাম ড্যামেজ হোক না কেন, ইট ক্যান বি CVA, ইট ক্যান বি টিউমার, ইট ক্যান বি একটা সেরিবেলার ডিজেনারেশন, ইট ক্যান বি demyelinating disease affecting the cerebellum, anything. Next, this is a completely useless thing, completely useless. Clinically, it is not possible, but there is no kind of effort. There should be no effort on the part of the doctor to try to identify যে thrombotic না embolic না hemorrhagic, বোঝা যায় না। একমাত্র ক্লু হয়তো একটু পাওয়া যায়, তাও সব সময় নয়। একটা ম্যাসিভ হেমারেজে অনেক সময় শুরু থেকেই পেশেন্ট ড্রাউজি, কোমাটোজ, এই জিনিসগুলো হয়ে যায়, কিন্তু স্টিল সেটা ইস্কেমিক স্ট্রোকেও হতে পারে, বাট হেমারেজিক স্ট্রোকে হয়তো একটু বেশি হয়, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন অল পেশেন্টস অফ হেমারেজিক স্ট্রোক উইল কাম উইথ এই ব্যাপারটা। সো দেয়ারফোর ইস্কেমিক না হেমারেজিক টেবিলটা বুঝতেই পারছ, এই ফাইনাল এমবি টাইপ টেবিল। I don't want to waste your time, my time, your energy, my energy on this table, because this is useless. Doctor tries to identify stroke and tries to look for the risk factor of stroke.
কে বলে দেবে ওটা ইস্কেমিক স্ট্রোক কি নন ইস্কেমিক স্ট্রোক, যে বলে দেবে যে স্ট্রোক আছে কিনা। দেয়ারফর ইমেজিং অফ দ্য ব্রেন, সিটি, এমআরআই, সিটি দেখিয়ে দেবে ইস্কিমিয়ার ফলে যে জিনিসটা হয়েছে একটা ইনফার্ক্ট আর হেমারেজ তো দেখিয়ে দেবে। রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশন, দেয়ারফর সুগার প্রোফাইল, কোলেস্টেরল প্রোফাইল, অ্যান্ড এই যে এএফ আছে কিনা, এএফ, ইসিজি, একো, অ্যান্ড 24 hour হল্টার। আর কিছু রুটিন ব্লাড ইনভেস্টিগেশন, এনিওয়ার ব্লিডিং, যে জিআই ব্লিড টু জিইউ ব্লিড টু ইন্ট্রাসেরিব্রাল ব্লিড, এনি ব্লিডিং পেশেন্ট, এটা কোয়াগুলেশন প্রোফাইল চেক করা হয়। Special investigations are for special people. These are special type of neuroimaging যেগুলো কাইন্ড অফ এটিপিক্যাল বা রেয়ার কজ অফ স্ট্রোক বা মনে হলে তখন লাগে। and most of them are কিন্তু কিছুই নয়, আর স্পেশাল ওয়েতে ব্রেনের আর্টারিগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করা, দেয়ারফর অ্যাঞ্জিওগ্রাম। জেনারেল ডিসকাশনে এগুলো অনেক হয়েছে। অ্যাঞ্জিওগ্রাম ক্যান বি ইনভেসিভ, নন ইনভেসিভ। নন ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাম মানে হচ্ছে রেডিওলজি, তার মানে সিটি অ্যাঞ্জিও অর এমআর অ্যাঞ্জিও, সিটি অ্যাঞ্জিও অর এমআর অ্যাঞ্জিও। ভেরি রেয়ারলি ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস হয়ে স্ট্রোকের মতো হয়, and তখন ওই এমআর ভেনোগ্রাম। সো দিস আর স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন, স্পেশাল। মোটামুটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ব্রেনের অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা, ব্রেনের অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা। and most of the time it is radiological angiography, তার মানে সিটি or MR angio. ট্রিটমেন্ট অফ স্ট্রোক, নাও ট্রিটমেন্ট অফ স্ট্রোক তিনটে ধাপে বলা আছে, and তিনটে ধাপই হয়তো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে আর্জেন্ট বা ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট, আর্জেন্ট বা ইমিডিয়েটলি যে ট্রিটমেন্ট অফার করা হয়। একটা হচ্ছে লং টার্ম ট্রিটমেন্ট, যে ট্রিটমেন্টটার মেইন উদ্দেশ্য হয়তো হচ্ছে ফিউচার রিস্ক অফ স্ট্রোক মিনিমাইজ করা, ফিউচার রিস্ক প্রিভেনশন, ফিউচার রিস্ক প্রিভেনশন, ফিউচার রিস্ক অফ স্ট্রোক প্রিভেন্ট করা। নাম্বার 3 হচ্ছে একটা সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। এই যে আর্জেন্ট বা ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট ইজ নট আওয়ার কাপ অফ টি, সো দেয়ারফর জাস্ট প্রিন্সিপালটা লেখা আছে এখানে। ইফ দ্য পেশেন্ট ফুলফিলস লটস অফ ক্রাইটেরিয়া দিয়ে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হয়, ইন দ্য সেন্স নিয়ে যাওয়া হয় মানে অনেক রকমের ক্রাইটেরিয়া ইফ দ্য পেশেন্ট ফুলফিলস, দেন the patient becomes eligible for thrombolytic therapy, thrombolytic therapy. And for you a principle টুকু জানাটা যে this is something that is being offered. Hemorrhagic stroke এ যেমন a neurosurgeon is being called to evaluate the patient, যে evacuation of that bleeding বা evacuation of the hematoma কোনো জায়গা আসে কিনা। Not all stroke will have an indication of neurosurgery. But yes, hemorrhagic stroke কখনো কখনো urgent neurosurgical intervention offer করা হয়। So therefore this is এই দুটো হচ্ছে immediate বা urgent treatment. Long term treatment হচ্ছে risk factor modification. Depending on the risk factor, there is a non pharmacological side, lifestyle modification and risk factor, মানে diabetes, obesity, hypertension, smoking, dyslipidemia, atrial fibrillation, and therefore antiplatelet therapy. This is to prevent future thrombus formation, and anticoagulant therapy of future thrombus formation, but একটা হচ্ছে cardio thrombus, একটা হচ্ছে artery to artery thrombus, and therefore the atrial fibrillation was there in that patient with an ischemic stroke, ধরে নেওয়া হয় যে this is cardioembolism, and the patient gets started on এই যে ধরেই নেওয়া হয় ওটা cardioembolism, and in that case the patient gets started on anticoagulant. NOAC is
non-vitamin K antagonist and oral anticoagulant. Warfarin is vitamin K antagonist. So a dabigatran, dabigatran, rivaroxaban, these are a NOAC. Whereas যদি নন এম্বলিক ইস্কেমিক স্ট্রোক তাহলে অ্যাসপিরিন অর ক্লোপিডোগ্রেল, সো দিস ইজ অ্যান্টিপ্লেটলেট, দিস ইজ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ লাগতে পারে, অ্যান্টি ডায়াবেটিক লাগতে পারে, অ্যান্টি লিপিডিমিক লাগতে পারে। সো অল দিস আর ফিউচার স্ট্রোক প্রিভেনশনের জন্য, ফিউচার স্ট্রোক প্রিভেনশনের উপায়। And this is how in clinical life we deal with the patient of the stroke. So ischemic stroke, যদি তার AF থাকে either ECG বা Holter, you presume that to be cardioembolic stroke. And in that case, you offer anticoagulant. Whereas non-embolic stroke যদি হয় তাহলে antiplatelet. সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট শুনতেই সাপোর্টিভ, বাট বহু পেশেন্ট অফ স্ট্রোকের জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ মোর অর লেস একটা বেড সাইড লং টার্ম অনেক সময় লাগে, অনেক সময় শর্ট টার্ম লাগে, ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্টের ওভারঅল সিনারি। এই যে কোমাটোজ পেশেন্ট, এনি কোমাটোজ পেশেন্ট, এইগুলো বেসিক প্রিন্সিপাল সার্জারিতে লাগে, গাইনিতে লাগে, মেডিসিনে লাগে, নিউরোতে লাগে, ইউরোতে লাগে, অর্থোতে লাগে। So therefore airway protection, particularly the airway is compromised, and it can be because the patient can be in coma. Absolute bed rest তো ওকে, ব্রিদিং সাপোর্ট লাগতে পারে, তার কারণ স্ট্রোকের পেশেন্ট ব্রেন ড্যামেজ, কোমা, ব্রেনে রেসপিরেটরি সেন্টার ডিসফাংশনিং। Bed sore prevention, hugely important, because some of these patients will lay in bed for maybe days, months, years. একটা সার্কুলেটরি সাপোর্ট প্রথম স্টেজে লাগতে পারে, ক্যাথেটারাইজেশন করে দেওয়া, ডায়েট। ডায়েট ওরাল ফিডিং যদি করে চালিয়ে যেতে পারে ফাইন, যাদের সিগনিফিকেন্ট সোয়ালোয়িং ডিফিকাল্টি আছে, মানে সোয়ালোয়িং ইম্পেয়ার্ড আইদার বিকজ সোয়ালোয়িং কন্ট্রোলিং নার্ভস হ্যাভ বিন ড্যামেজ, তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট এগুলো প্রথম থেকে হয়েছে। সোয়ালোয়িং আনসেফ কাদের, এনি পেশেন্ট যার কনসিয়াসনেস লেভেল ইজ সিরিয়াসলি কম্প্রোমাইজ, সো কনসিয়াসনেস লেভেল লো, এদের জন্য হচ্ছে। সো দ্য টিউব ফিডিং ইজ ফর যাদের সোয়ালোয়িং ইম্পেয়ার্ড। শর্ট টার্ম হলে রাইলস টিউব ফিডিং। একদল পেশেন্ট অফ স্ট্রোক সারা জীবনের জন্য কোমায় চলে যায়, therefore long term feeding. সাপোর্টিভ ড্রাগস একটু আধটু রোল আছে ব্রেনের ইডিমা, সেরিব্রাল ইডিমা কমানোর জন্য ম্যানিটরের। কনভালসেন্ট বা অ্যান্টিকনভালসেন্ট যদি কনভালশন হয়ে থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক যদি ইনফেকশন, এদের অনেক সময় হয়ে যায় বিকজ সাম অফ দিস পেশেন্ট ইজ বেড বাউন্ড। এই যে বেড সোর ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর অফ ইনফেকশন। এদের রেসপিরেটরি সিক্রিশন অনেক সময় অ্যাকুমুলেট করে, এই কোমাটোজ পেশেন্ট যারা অ্যাসপিরেট করে। সো দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক, ইফ ফোকাল ইনফেকশন ইজ সাসপেক্টেড, দেয়ার ইজ নো রোল অফ প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিবায়োটিক। তুমি সামনের বছর যখন ইন্টার্নশিপ শুরু করবে তখন তুমি দেখবে বহু সময় স্ট্রোকের পেশেন্ট ঢুকলো, একটা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হয়ে গেল, একটা অ্যান্টিকনভালসেন্ট শুরু হয়ে গেল, একটা ম্যানিটল শুরু হয়ে গেল। এইগুলো সবকটাই কিন্তু ইফ 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 এটাও ইফ দের ইজ সেরিব্রাল ইডিমা, সিটি বা এমআরআইতে ইডিমা দেখাচ্ছে, তাও এগুলো ডিটেলসে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। সমস্ত সেরিব্রাল ইডিমায় ম্যানিটল কাজ করে না। সো ম্যানিটল ইজ নট অ্যান ইউনিভার্সাল ড্রাগ ইভেন ফর সেরিব্রাল ইডিমা। আর এইগুলো নিয়ে যত কথা কম বলবো তত ভালো, তার কারণ এগুলো মুখে আনতেও ঘেন্না করে। অ্যান্ড দেন বরং এইটার একটা হিউজ রোল আছে ইন লং টার্ম রিকভারি অফ দ্য পেশেন্ট। এইবারে ইস্কেমিক স্ট্রোক যদি তুমি খুব মন দিয়ে পড়ো, অনেকক্ষণ ধরে পড়ো, তখন তাকে তুমি ইস্কেমিক স্ট্রোক নামে ডাকবে। ইস্কেমিক স্ট্রোক যদি তুমি খুব স্পিডে পড়ো অ্যান্ড কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যাও, তাহলে তুমি তাকে টিআইএ বলে ডাকবে। সো দ্যার ইজ নাথিং নিউ ইন টিআইএ দ্যাট উই হ্যাভেন্ট সিন ইস্কেমিক স্ট্রোক। দিস ইজ ইস্কেমিক স্ট্রোকেরই একটা মিনি ভার্সন। বিফোর
একটা significant damage to the structure occurs, ব্লাড সাপ্লাই আবার রিএস্টাবলিশড হয়ে যায়, হয়তো একটা ছোট্ট থ্রম্বাস ট্রানজিয়েন্টলি অক্লুডস অ্যান্ড দেন দ্য ফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম এই বডি হয়তো থ্রম্বাসটাকে রিজলভ করিয়ে নিল, অ্যান্ড বিকজ দ্য ব্লাড সাপ্লাই ওয়াজ কাট অফ ফর ফিউ মিনিটস টু ম্যাক্সিমাম আওয়ার্স, নিউরোডেফিসিট লাস্ট ফর ফিউ মিনিটস টু আওয়ার্স। এই 24 ঘন্টাটাকে একটা কাট অফ হিসেবে সারা পৃথিবীতে রাখা হয়েছে। হাউএভার দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে 24 ঘন্টা মানে 23 ঘন্টা অবধি থাকতে হবে। মোস্ট অফ দ্য টিআই এর neurodeficit resolves within few seconds to few minutes. Excuse me, few minutes. So non-embolic TIA, তার মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য যাদের টিআইএটা হচ্ছে, আর কার্ডিও এম্বলিক টিআই সেই একই এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। সো টিআইএ এর সিগনিফিকেন্সটা কি, ওয়াই টিআইএ ইজ ইম্পর্টেন্ট, খানিকটা হলেও আজকে টুডেজ টিআইএ, আজকে যে মানুষটা টিআইএ হচ্ছে ক্যান বি টুমোরোজ একটা বড় ইস্কিমিক স্ট্রোক। সো TIA is kind of a warning signal. TIA is the forerunner of future ischemic stroke. TIA যেন বডি তোমাকে আমাকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে সাবধান হও, তা না হলে বিপদে পড়বে। So therefore TIA কে অনেক সময় মিনি স্ট্রোক বলা হয়, মিনি স্ট্রোক। And therefore এই TIA, so therefore TIA is nothing but একটা ট্রানজিয়েন্ট ইস্কিমিক ইভেন্ট হয়ে, অ্যান্ড বিকজ ইট ইজ ট্রানজিয়েন্ট দ্যারফর এটার নামের ভেতরে টিআইএ কথাটা আছে। সো নন এম্বলিক টিআইএ অ্যান্ড এম্বলিক টিআইএ সেই ইস্কিমিক স্ট্রোকের, থ্রম্বোটিক স্ট্রোক আর এম্বলিক স্ট্রোকের যা রিস্ক ফ্যাক্টর, এদেরও তাই রিস্ক ফ্যাক্টর হবে। টিআইএ এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স টিপিক্যালি ইস্কিমিক স্ট্রোকেরই বা স্ট্রোকেরই মতো, হয়তো এটাকে বলা আছে অন্যভাবে। ক্যারোটিড আর্টারির যে পুরো আর্কেটটা, সেখানকার যদি একটা ভেসেল কাইন্ড ফিউ মিনিটস বা সেকেন্ডসের জন্য অক্লুডেড হয় না, ক্যারোটিড অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি তার যারা ব্রাঞ্চ তাদের দিয়ে মেনলি কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার, sensory fibers or sensory areas of the brain, ভিজুয়াল ফিল্ডের পাথওয়েটা, স্পিচ এরিয়াটা, এরা পারফিউজড হয়। সো ক্যারোটিড সার্কুলেশনের কোনো ভেসেলের ট্রানজিয়েন্ট ইস্কিমিয়া হলে এই ধরনের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আসে, অ্যান্ড তার সাথে এইটা হচ্ছে একটা স্মল রেটিনাল ভেসেল ট্রানজিয়েন্টলি অক্লুডেড হলো। ওই সময়টুকু চোখের সামনে যেন মনে হচ্ছে একটা কালো পর্দা ওপর থেকে নিচের দিকে পড়ছে, লাইক আ ডিসেন্ডিং কার্টেন। I lose my vision and then it comes back. This is what is called amaurosis fugax. Vertebrobasilar arcade দিয়ে পুরো ব্রেন স্টেম পারফিউজড হয়। ব্রেন স্টেমে আছে বড় বড় ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াইগুলো, সেরিবেলাম, vestibular nuclei, brainstem দিয়ে corticospinal fibers যায়, at the same time brainstem দিয়ে lateral spinothalamic tracটের fibers যায়। সো vertebrobasilar TIA এর ধরন ধারণ একটু আলাদা ফ্রম ক্যারোটিড TIA। এখন তুমি বলতে পারো যে তার ইস্কিমিক স্ট্রোককেও এইভাবে বলা যেত। ইয়েস, বলা যায়, সেটা নিয়ে আমরা এখন নয় আর কিছুদিন পরে আলোচনা করব, আগে বেসিকটা হোক। So therefore this is carotid TIA and vertebrobasilar TIA, and then we come to risk factors of TIA, and risk factors of TIA should be looked for, and say atrial fibrillation, cardiac murmurs, carotid bruit, atherosclerosis risk factor। TIA এর ইনভেস্টিগেশন তো আর নতুন কিছু হবে না, ইস্কিমিক স্ট্রোক বা স্ট্রোকেরই মতো ব্রেন ইমেজিং, CT brain or MRI brain, risk factor stratification, carotid আর্টারিতে কোনো প্লাক সিগনিফিকেন্ট আছে কিনা টু কজ ন্যারোয়িং, একটা ক্যারোটিড ডপলার স্টাডি। নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ফিউচার রিস্ক প্রিভেনশন। ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টও ফর ফিউচার রিস্ক প্রিভেনশন,
স্ট্রোকের মতো এখানেও তাই অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট যদি কার্ডিও এম্বলিজম সাসপেক্ট করা হয় তাহলে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট মানে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে এমন লোকের টিআইএ হয়েছে, আর নন এম্বলিক এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নেই, ইন দ্যাট কেস নন এম্বলিক টিআইএ। আদার রিস্ক ফ্যাক্টর মডিফাইং ড্রাগ, ভেরি স্পেশাল ক্ষেত্রে ক্যারোটিড এন্ড আর্টারেক্টমি করে ক্যারোটিড আর্টারি স্টেনোসিসকে ওপেন আপ করে দেওয়া হয়। ABCD2 স্কোর তুমি না জানলে কোনো অসুবিধা নেই, বাট দিস ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভেরি পপুলার একটা প্রেডিক্টিভ স্কেল বা স্কোর। কি প্রেডিক্ট করে না একটা লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম রিস্ক অফ কনভার্সন অফ দ্যাট টিআইএ ইন্টু অ্যান ইস্কেমিক স্ট্রোক। সো যা টিআইএ হলো তার লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম রিস্ক অফ গেটিং আ ischemic stroke, and patient gets scored on these factors. Accordingly 1 point 2 points পায় and a total scoring হয়, and স্কোরটা কত তার উপরে ডিপেন্ড করে রিস্ক অফ দিস টিআইএ পেশেন্টের ইস্কেমিক স্ট্রোকের রিস্কটা কত, ইস্কেমিক স্ট্রোকের রিস্কটা কত। দিস ইজ অ্যাবাউট টিআইএ।